All of you take page number 193. 193 പേജ് അല്ലേ? 193 അല്ലേ? Yes. Write true or false. Write T for true or F for false. Listen. Mumbai is the capital of Madhya Pradesh. Mumbai is the capital of Madhya Pradesh. True ആണോ false ആണോ? False ആണല്ലേ? Mumbai is the capital of Maharashtra. അല്ലേ? Mumbai is the capital of Maharashtra, not Madhya Pradesh. Madhya Pradesh അല്ല. മുംബൈ ഏതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ്? മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് false. ആരോടെ എഴുതുമോനെ false? സെൽന. Mumbai is the capital of Madhya Pradesh. That is false. Mumbai is the capital of Maharashtra. Okay. Second one, Mumbai is an important port. മുംബൈയിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു പോർട്ട് ഉണ്ട്, തുറമുഖം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ? മുംബൈയിൽ തുറമുഖം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ? ട്രൂ. 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 മോനെ ആദ്യത്തെ എഴുതിയോ? Okay. Then third one, in Mumbai the rainy season is from July to September. മുംബൈയിലെ റെയിനി സീസൺ, മഴക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ്. എന്താ മോളെ എയ്മി? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞല്ലോ. ഫസ്റ്റ് വൺ false, second one true. Mumbai is the capital of Madhya Pradesh. That is false. Mumbai is the capital of Maharashtra. Mumbai is the capital of Mumbai, Maharashtra. Mumbai is an important port. That is true. Third one, in Mumbai the rainy season is from July to September. മുംബൈയിലെ മഴക്കാലം ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ്. ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ? ഫാൾസ് ആണ്. ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? റെയിനി സീസൺ ഈസ് ഫ്രം ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ. ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ്, ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് false. In Mumbai the rainy season is from July to September. That is false. In Mumbai the rainy season is from June to September. June to September ആണ്, July to September അല്ല. അപ്പം that is false. എഴുതിയില്ലേ? Then fourth one, the SL World is a famous beach in Mumbai. SL World മുംബൈയിലെ ഫേമസ് ബീച്ച് ആണ്. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? SL World is a famous beach in Mumbai. ആണോ? ബീച്ച് ആണോ SL World? Famous beaches are, which are they? Chaupati, Juhu, Marve and Versova. അല്ലേ? SL World, Marine Drive, Jahangir Art Gallery, Tarapur Wala Aquarium. These are the tourist spots. SL World beach അല്ല മക്കളെ, ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ്, പക്ഷെ ബീച്ച് അല്ല SL World ട്ടോ. അപ്പം SL World is famous beach in Mumbai. That is false. ബീച്ചസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഏതൊക്കെ ബീച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ചൗപതി, ജുഹു, മാർവേ ആൻഡ് വെർസോവ. These are the important beaches in Mumbai. SL is not a beach. It is a tourist site. Okay. So that is false. Then fifth one. The first train in India ran from Mumbai to Thane. ലോകത്തിലെ ട്രെയിൻ സർവീസ് ആദ്യമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മുംബൈയിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? The first train ran in India from Mumbai to Thane. മുംബൈ മുതൽ താണെ വരെയാണ് ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. ട്രൂ. നോട്ടിലേക്ക് ചെയ്യണേ, എല്ലാവരും നോട്ടിലേക്ക് ചെയ്യണം. എയ്മി നോട്ടിലേക്ക് ചെയ്യണേ. തോഷിനെ എഴുതിയ മോനെ ഫിനിഷ് ആണോ? ശരി, ഗുഡ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, fill in the blanks. Next one, fill in the blanks.
fill in the blanks. ഒന്നാമത്തത് many years ago Mumbai was a group of dash islands. കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എത്ര islands ഉണ്ടായിരുന്നു? Mumbai was a group of dash islands. How many islands? Good. Joel, very good. There are 7 islands. Many years ago, Mumbai was a group of 7 islands. Group of 7 islands. Later, these islands were connected with each other. A group of 7 islands. Here you go. 7. S-E-V-E-N. 7. Group of 7 islands. Next one, mineral oil is found near the Mumbai coast at dash. Mineral oil കാണപ്പെടുന്നത് മുംബൈ കോസ്റ്റ് മുംബൈ തീരത്ത് എവിടെയോ മിനറൽ കാണുന്നുണ്ട്, മിനറൽ ഓയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് ഏത് സ്ഥലാ? മിനറൽ ഓയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാ മുംബൈയില്? മിനറൽ ഓയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു പേര് പഠിച്ചു. എന്താ? ബോംബെ ഹൈ. എന്താണ്? ബോംബെ ഹൈ. മിനറൽ ഓയിൽ ഈസ് ഫൗണ്ട് നിയർ ദ മുംബൈ അറ്റ് ബോംബെ ഹൈ. ബോംബെ ഹൈയിലാണ് മിനറൽ ഓയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ബോംബെ ഹൈ. BOMBAY. ബോംബെ ഹൈ. HIGH. ബോംബെ ഹൈ. സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റല്ലേ? ബോംബെ ഹൈ. മുംബൈയില് മിനറൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏത്? മിനറൽ ഓയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ബോംബെ ഹൈ. Then third one, in Mumbai, people mostly speak dash, dash and dash. Which language? ഏത് ലാംഗ്വേജാ? 3 ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ മുംബൈയിൽ കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നത്? 3 languages speak in Mumbai. Which are the 3 languages? Hindi, Marathi and Konkani. Write down. 3 ലാംഗ്വേജസ് ഹിന്ദിയും മറാത്തിയും കൊങ്കണിയും. ഹിന്ദി, മറാത്തി. MARATHI. ഹിന്ദി, മറാത്തി and കൊങ്കണി. KONKANI. കൊങ്കണി. These are the languages mostly speak in Delhi. ഡൽഹിയിലെ കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നത്, ഡൽഹിയിലുള്ള 3 ഭാഷ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന 3 ഭാഷകളാണ് ഹിന്ദിയും മറാത്തിയും ഡൽഹിയും. ഹിന്ദി, മറാത്തി ആൻഡ് ഡൽഹി. Okay. Then fourth one നോക്ക്. The most famous tourist spot in Mumbai is the dash of India. Dash of dash. അതായത് മുംബൈയിലെ ഫേമസ് ആയ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ഏതാ? ഒരു ഫേമസ് പ്രശസ്തമായ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താ അത്? The most important or most famous spot in Mumbai is Gateway of India. Gateway of India. അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ മക്കളെ? Gateway of India. മുംബൈയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് Gateway of India. അതാരാ? ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. അതാരാ പറഞ്ഞത്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത്. Gateway of India. Write down. Gateway of India. Then fifth one, last one. Fifth one or last one. The best view of this city can be heard from the dash. അതായത് മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് എവിടുന്നോ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അത് എവിടുന്നാ? എവിടെയോ നിന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? എന്താ ക്യൂൻസ് നെക്ലേസ് പോലെയാണെന്നൊക്കെ. അതിനാണ് നമ്മൾ ക്യൂൻസ് നെക്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? എവിടുന്നാ കാണാൻ പറ്റുക? The best view of this city can be heard from the Malabar Hills. എവിടുന്നാ കാണാൻ പറ്റുക? Malabar Hills. The best view of this city or best view of the Mumbai city can be heard from the Malabar Hills.
മലബാർ ഹിൽസ്. ചെയ്തുവാ? ചെയ്തില്ല മക്കളെ? മലബാർ ഹിൽസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആൻസർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. താഴെ പറയുന്നതിന് ആൻസർ എഴുതണം. ഒന്നാമത്, വേർ ഈസ് മുംബൈ സിറ്റുവേറ്റഡ്? മുംബൈ എവിടെയാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? എവിടെയാ മുംബൈ? മുംബൈ എവിടെയാ? മുംബൈ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അല്ലേ? പഠിച്ചതല്ലേ? എഴുതിക്കോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയാട്ടെ. Where is Mumbai situated? Where is Mumbai situated? എഴുതിക്കോ. Mumbai is situated on the west coast of India. On the west coast of India. Okay. മുംബൈ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റ് തീരത്താണ്, പടിഞ്ഞാറേ തീരത്താണ് മുംബൈ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മുംബൈ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തല്ല, ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറേ തീരത്താണ് ഏത്? മുംബൈ. അടുത്തതാണ്, വിച്ച് ആർ ദ മെയിൻ ഫാക്ടറീസ് ഇൻ മുംബൈ? വിച്ച് ആർ ദ മെയിൻ ഫാക്ടറീസ് ഇൻ മുംബൈ? മുംബൈയിലെ മെയിൻ ഫാക്ടറീസ് ഏതൊക്കെ? എന്തൊക്കെ ഫാക്ടറികൾ മുംബൈയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്? മെഡിസിൻസ്, ഓയിൽസ്, കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ്. അല്ലെ? ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ്, ഓയിൽസ്, കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ്. എഴുതാ. Factories of textile mills. കൂടുതലായി ടെക്സ്റ്റൈൽ ആണ് അല്ലേ? Factories of textile mills, comma, medicines, textile mills, medicines, oils, chemicals and electronic goods. Chemicals and electronic goods. Chemicals and electronic goods. Electronic goods are in Mumbai.
Factories of textile mills, medicines, factories of textiles എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. Factories of textile, medicines, oils, chemicals and electronic goods are working in Mumbai. Then third question. Name the popular snacks of Mumbai. മുംബൈയിലെ പോപ്പുലർ സ്നാക്സ് ഏതൊക്കെയാ? രണ്ട് സ്നാക്സിന്റെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? We learned two snacks, two famous snacks in Mumbai. Which are they? Belpuri and Pav Bhaji. Belpuri and Pav Bhaji. Belpuri and Pav Bhaji. Belpuri and Pav Bhaji are the popular snacks in Delhi. Popular snacks. SNACKS. Belpuri and Pav Bhaji are the popular snacks of Delhi. Next one, fourth one. What is the most popular festival celebrated in Mumbai? കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ ഏതാ? മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഫെസ്റ്റിവൽ ഗണേഷ് ചതുർത്ഥി അല്ലേ? ഗണേഷ് ചതുർത്ഥി. GANESH Ganesh Chaturthi. CHATURTHI. Ganesh Chaturthi is the most popular festival. The most popular festival celebrated in Delhi. Sorry, Mumbai. Sorry, മക്കളെ തെറ്റിപ്പോയാ. ഇത് ഡൽഹി അല്ല കേട്ടോ. മൂന്നാമത്തത് മുംബൈ എന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡൽഹി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മിസ്സിന് അത് തന്നെയാണ് ഓർമ്മ. ഇപ്പോഴും ഡൽഹി തന്നെ വരിക. കഴിഞ്ഞ ലെസൺ അതല്ലായിരുന്നോ? അതുകൊണ്ട് Belpuri and Pav Bhaji are the most popular snacks of Mumbai എന്നാണ് കേട്ടോ. മാറ്റണേ. Celebrated in Mumbai. അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ലെസൺ എന്തായിരുന്നു? ഡൽഹിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്സിന് എപ്പോഴും ഡൽഹി തന്നെയാണ് വരുന്നത്. Ganesh Chaturthi is the most popular festival celebrated in Mumbai. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം. Name the popular snacks of Mumbai. Belpuri and Pav Bhaji are the popular snacks of Mumbai. ആദ്യം മിസ് ഡൽഹി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. മുംബൈ ആണ് കേട്ടോ, മാറിപ്പോയതാ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡൽഹിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹി തന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നത്. മാറിപ്പോകരുത്. ലാസ്റ്റ് വൺ, ഫിഫ്ത് വൺ. Write 5 places of tourist interest in Mumbai. മുംബൈയിലെ 5 ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേര്. There you go. Gateway of India. Gateway of India. Comma 5 എണ്ണം വേണ്ടേ? SL World. SL World. Comma SL World, comma
ജഹാംഗീർ ആർട്ട് ഗാലറി, ജഹാംഗീർ ആർട്ട് ഗാലറി, മൂന്നെണ്ണായില്ലേ? ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ, SL വേൾഡ്, ജഹാംഗീർ ആർട്ട് ഗാലറി, കമല നെഹ്റു പാർക്ക്, കമല നെഹ്റു പാർക്ക്, and Tarapur Wala Aquarium. Tarapur Wala Aquarium. AQUARIUM. ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതണേ, തെറ്റിപ്പോകരുതേ. അലൻ മാത്യു, ജെവിൻ, അതുൽ, അതുലല്ല, ആദിത്യ, ജോയൽ, ജൂലിയറ്റ്, ഷഹമാവി, ഫവാസ്, ആരോൺ, നിഹാര, കെയ്സ്, സെൽന, അജ്സൽ, ഏഞ്ചൽ റോസ്, തോഷിൻ ടൈറ്റസ്, നിത ഫാത്തിമ. വേറെ ആരുമില്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസ്? വിളിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി കഴിയാത്തവരൊന്ന് തമ്പ്, കഴിഞ്ഞവരൊന്ന് തമ്പ് തന്നെ. അജിസൽ എഴുതിയ മോനെ? അജിസൽ എഴുതി, സെലിന എഴുതി, ഏഞ്ചൽ എഴുതി, ആരോൺ എഴുതിയ മോനെ? എഴുതിയില്ല? വേഗം എഴുതേ. കെയ്സ് എഴുതിയോ മുഹമ്മദേ? മോനെ കെയ്സ് എഴുതിയോ? വേഗം എഴുത്. ഷഹും എഴുതിയല്ലേ? ഓക്കെ. ഫവാസ് എഴുതിയ മോനെ? ഇല്ല. ഓക്കെ. ജോയലോ? എഴുതി. അലൻ മാത്യു എഴുതി, ജെവിൻ എഴുതി, ആദിത്യ എഴുതിയില്ലേ? പെട്ടെന്ന് എഴുതണേ, നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ കട്ടായി പോവേ.
കഴിഞ്ഞോ? കേസ് ആരോണ് എഴുതിയോ? ക്ലാസ് കട്ടായി പോകുമോനെ, ടൈം ആകാനായി. കഴിഞ്ഞു, ആരോൺ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി ആരാ എഴുതാൻ ബാക്കിയുള്ളത്? ഞാനുള്ളത് കേസ് എഴുതി. വേറെ ആരായിരുന്നു? നിഹാര എഴുതിയോ? നിഹാര എഴുതിയോ? നിഹാര രാജേഷ് ഓക്കെ മക്കളെ, ടൈം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കട്ടാവും. ബൈ ബൈ, സി യു.